अरे नबी जी याद में सफीरो बाबा नबी जी हमारे काबा रोह काबा नूर नबी जी प्रेमे काबा नूर नबी जी प्रेमे काबा होएছে काला या मोहम्मद मुस्तफा नबी या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि शफाअत तेरे सबाई शफाअत तेरे दारी मदीना वाला या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु या मोहम्मद मुस्तफा नबी या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु शफाअत तेरे कामदारी शफाअत तेरे कामदारी मदीना वाला या मोहम्मद हाय हाय ला या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु क्यों बोले नबी जी नूरेरी पुतुल क्यों बोले नबी जी गोलापेरी फूल सुभान अल्लाह बोले ना अरे क्यों बोले नबी जी नूरेरी पुतुल क्यों बोले नबी जी गोलापेरी फूल और नौहे गोलाप नौहे पुतुल नौहे गोलाप नौहे पुतुल शुदो नूर अल्लाह या मोहम्मद मुस्तफा नबी ला या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु शफाअत तेरे कांडारी शफा अरे शफाअत तेरे दारी मदीना वाला या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु या मोहम्मद मुस्तफा नबी अरे नबी जी आदम सफीरो बाबा नबी जी हमारे काबारी काबा सुभान अल्लाह पढ़े ना अरे नबी जी याद में सफीरो बाबा नबी जी हमारे काबा रोह काबा नूर नबी जी प्रेमे काबा नूर नबी जी प्रेमे काबा होएছে काला या मोहम्मद मुस्तफा नबी या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु शफाअत तेरे सबाई शफाअत तेरे दारी मदीना वाला या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु आश्तो भेषे हजारते बेलालेर मधुर आजान सुभान अल्लाह आश्तो बेशे बेलालेर मधुर आजान से आजाने छिलो एमोने प्रेमे मुग्ध रहमान दयाल नबीर पीछे नमाज पढ़ले केमन हतो दयाल नबीर पीछे नमाज पढ़ले केमन हतो दुना देखले केमन ओ दुनयनेर देखले केमन हतो जन्म आमार नबीर जुगे
হতো জন্ম আমার নবীর যুগে। আল্লাহুম্মা أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وببركة بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي المكين الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربي صلي وسلم وبارك عليه يا عربي يا كرشي يا مكي يا مدني يا مطلبي চিৎকার দিয়ে নবীর প্রতি সমস্ত ভালোবাসা উজাড় করে একটু দুই হাত তুলে সকলে পড়েন ইয়া রাসূলুল্লাহ। আর মোহাব্বতের আওয়াজে ইয়া হাবিবাল্লাহ, ইয়া রাহমাতাল লিল আলামিন, या शफीअ अल-मुज़निबीन। अका ज़मीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकी नो मका तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दू जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़ुबा तुम्हारे लिए, बदन में हिजा तुम्हारे लिए। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी। আপনাদের মাহফিলে হচ্ছে সোহাদায়ে কারবালা। কি কারবালা? সোহাদা মানে শহীদ, সোহাদা মানে কি? কারবালা মানে ওই কারবালার জমিনে ইমামে হুসাইনের সাথে যিনারা ইসলামের জন্য গর্দান দিয়ে দিয়েছেন, যিনারা ইসলামের জন্য নিজের সব কিছু কুরবান করে দিয়েছেন, তাদের স্মরণে আজকের মাহফিল। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। যে আহলে বাইতের স্মরণে যে মাহফিল করছেন, আহলে বাইতদের প্রতি মহব্বত রাখার ঘোষণা দিয়েছেন একজন। একটু জবান ছেড়ে সকলে বলতে হবে তিনি কে? আরো জোরে বলেন তিনি কে? আমি আমার খুতবার শুরুতে একটি আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি, সকলে আমার সাথে সাথে পড়ার চেষ্টা করবেন। সকলে পড়েন কুল, সবাই সবাই কুল লা আসআলুকুম আলাইহি আজরা ইল্লা আল মাওয়াদ্দাতা ফি আল কুরবা। সকলে পড়েন আল্লাহু আকবার। কষ্ট হইছে? কষ্ট হইলেও কষ্ট আছে না নাই? কোরআন পড়লে কষ্ট আছে না নাই? কোরআন থেকে পড়বেন এক হরফ, লা মকানের খোদা আপনার আমল নামার মধ্যে দিয়ে দিবে 10 নেকি। জুড়ে বলেন সুবহানাল্লাহ, বলবেন না? কোরআন থেকে পড়বেন কয় হরফ? এক হরফ। দুনিয়ার কোনো কিতাব যদি আপনি পড়েন আপনার আমল নামার মধ্যে নেকি উঠবে, কিন্তু কোরআন থেকে যদি জাস্ট একটা হরফ তেলাওয়াত করেন, আমার নবী বলছেন মান কারাআ হারফাম মিন কিতাবিল্লাহি ফালাহু বিহি হাসানা। নবীজি বলছেন আল্লাহর লৌহে মাহফুজের কোরআন থেকে আমার যেই উম্মতটা জাস্ট একটা হরফ তেলাওয়াত করবে, লা মকানের খোদা তার আমল নামার মধ্যে 10টা নেকি দান করবে। লা আকুলু আলিফ লাম মিম হারফ বাল আলিফুন হারফুন ওয়া লামুন হারফুন ওয়া মিমুন হারফুন। নবী বলছেন আমি বলছি না আলিফ লাম মিম পুরাটা মিলে একটা হরফ, বরং আলিফ একটা হরফ, লাম একটা হরফ, মিম একটা হরফ। কি মানি? ও আমার বড়ডুলুর বাবারা, আপনি যদি পবিত্র কোরআনে কারীম থেকে জাস্ট আলিফ লাম মিম তেলাওয়াত করেন, লাম ও কানের খোদা আপনার আমল নামার মধ্যে 30টা নেকি দান করবেন। আরো জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। তাহলে কোরআন পড়ার দরকার আছে না নাই? আরো জোরে বলেন আছে না নাই? আজকে যে ওই রমজান একটু কোরআনটা খুলি, এই যে রমজানের পরে কোরআনটাকে যে একটা থাকে রাখি, সেটা ধরার আমাদের সুযোগ হয়? ঘরের প্রতিটা আসবাবপত্র কিন্তু ডেইলি মোছেন, কিন্তু লৌহে মাহফুজের কোরআনটাকে মোছার আমাদের সময় হয় না। সো আমার 2 নাম্বার, প্রথম নাম্বার আমার নসিহত ছিল আপনারা সব কাজে আলহামদুলিল্লাহ বলবেন। আমার 2 নাম্বার নসিহত হচ্ছে আপনারা প্রতিদিন চেষ্টা করবেন কমপক্ষে 1 পৃষ্ঠা কালামুল্লাহ শরীফের তেলাওয়াত করার জন্য। সকলে পড়েন আমিন। পারবেন ইনশাআল্লাহ? পারবেন? আজকে যুবক ভাইরা যখন ফ্রাস্ট্রেশনে ভোগে, যুবক ভাইরা অতীতের বিভিন্ন গান বাজায়, কি বাজায় না? বাজান আপনারা? মাশাআল্লাহ, আমার বড়ডুলুর যুবক ভাইরা কিন্তু গান শোনে না।
আমার বড়ডলুর যুবক ভাইরা নাচ শুনে, কথা কন ঠিক কিনা? গান শুনলে কিসের প্রশান্তি? আপনি যদি আপনার মনে যদি অশান্তি থাকে, আপনি গান শুনলে দেখা যায় আপনার অশান্তি আরও বাইরে যায়, কথা কন ঠিক কিনা? কিন্তু আপনি যখন নাচ শুনবেন, আপনি যখন কালামুল্লাহ শরীফের তেলাওয়াত শুনবেন, আপনি যখন কানের সামনে সূরা রহমানটা বাজিয়ে দিবেন, আপনার অশান্তি যে কিভাবে দূর হয়ে যাবে আপনি বান্দা সেটা কল্পনাও করতে পারবেন না। জুড়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। তাহলে আপনারা প্রতিদিন কোরআনে কারীমের তেলাওয়াত করতে পারবেন ইনশাআল্লাহ? পারবেন? তাইলে আমি যেটা বলছিলাম, গভীর মনোযোগ, আমি বলছিলাম আমার আল্লাহ ডাক দিয়া কয়, জগতের মানুষ, ও আমার বড়ডলুর বাবারা, আজকে টাকা পয়সা খরচ করে আপনারা যে আমার নবীর শাহাদায়ে কারবালা মাহফিল সাজাইলেন, এই শাহাদায়ে কারবালা মাহফিল সাজানোর ঘোষণা দিয়েছেন একজন। একটু জবান ছেড়ে বলেন না তিনি কে? আরো জোরে বলেন না তিনি কে? রব্বুল আলামিন বলছেন, কুল লা আসআলুকুম আলাইহি আজরা ইল্লাল মাওয়াদ্দাতা ফিল কুরবা জুড়ে পড়েন না আল্লাহু আকবার। আমার আল্লাহ বলছেন, কুল, ও আমার মাহবুব নবী, ও আমার নবী, নবী রে আপনি নবী বলে দিন, লা আসআলুকুম আলাইহি আজরা, নবী গো, ও নবী আপনি বলে দিন, লা আসআলুকুম আলাইহি আজরা, আমি নবী যে তোমাদেরকে এত কিছু দিলাম, নবী আমাদেরকে দিছে কি দেয় নাই? নবী দিয়েছেন কি দেয় নাই? আজকে বাবা ঈমান পেলাম নবীজির উসিলায়, আজকে বাবা ইসলাম পাইলাম নবীজির উসিলায়, নামাজ পাইলাম নবীজির উসিলায়, রোজা পাইলাম নবীজির উসিলায়, দুনিয়াতে আমরা যা কিছু পেয়েছি সব কিছু আমার নবীর উসিলায়, কথা কোন ঠিক কিনা? আরো জোরে বলেন ঠিক কিনা? নবী আমাদের জন্য কি করেন নাই? কামলিওয়ালা নবীজি নিজের মক্কায় পর্যন্ত থাকেন নাই, এই ইসলামের জন্য আমার নবী মক্কা থেকে মদিনার জমিনে হিজরত করলেন। কামলিওয়ালা নবীজি হায়াতুন নবী ওই তায়েফের ময়দানে যখন ইসলাম প্রচার করতে গেলেন, নবীজি কেমন ভাবে রক্তাক্ত করা হয়েছে, নবীজির গলার মধ্যে বুড়ি পর্যন্ত তুলে দেওয়া হয়েছে। এরপরেও আমার নবী কোনো কিছু প্রতিদান চান নাই। নবীজি আমাদেরকে এত কিছু দিলেন। নবীজির সবচেয়ে বড় নিয়ামত হচ্ছে আমরা উম্মতে মুহাম্মদী হচ্ছে সবচাইতে শ্রেষ্ঠ জাতি। জুড়ে বলেন, আরো জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। বাবা আমরা কেমন জাতি, আমার আপনার কোনো ক্রেডিট না। রাব্বে কারীম চাইলে আমাকে মুসা নবীর উম্মত কইরা পাঠাইতে পারতেন, আল্লাহ চাইলে ঈসা নবীর উম্মত করে পাঠাইতে পারতেন, কিন্তু আল্লাহ কত বড় দয়া করেছেন, কত বড় মায়া করেছেন, আল্লাহ আখিরি জামানার নবীর উম্মত করে পাঠিয়েছেন। তাহলে আমার নবীর উম্মতের দাম আছে না নাই? আরো জোরে বলেন আছে না নাই? নবী যখন মেরাজে গেলেন, কামলিওয়ালা নবী যখন মেরাজে গেলেন, আমার নবী আল্লাহ দরবারে দুইটা চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে বলতেছে, আল্লাহ, ও আল্লাহ, আল্লাহ আপনি আমার নবীর উম্মতদেরকে, আমি নবীর উম্মতদেরকে আপনি হায়াত কম দিলেন, আমি নবীর উম্মতদেরকে আপনি 70 বছর 80 বছর 100 বছর মাত্র হায়াত দিলেন, অন্যান্য নবীর উম্মতদেরকে আপনি 1000 বছর 500 বছর 1000 বছর পর্যন্ত হায়াত দিলেন। আল্লাহ অন্যান্য নবীর তুলনায় হায়াত কম হওয়ার কারণে আমার উম্মতরা তো ইবাদত করার জন্য তেমন একটা সময় পায় নাই। আল্লাহ রে, আমি নবী যেইভাবে শ্রেষ্ঠ আমার উম্মত শ্রেষ্ঠ হবে না, আমি নবী সেইটা মানব না। আল্লাহ কিছু একটা করেন, কিছু একটা করেন। আমার আল্লাহ ডাক দিয়া কইয়া, রাসূল আল্লাহ নবী গো, জুড়ে পড়েন ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ নবী গো, আপনি নবীর খাতিরে আপনি নবীর উম্মতদেরকে আমি আল্লাহ তুমি যে ভালোবাসি,
নবী গো ও নবী, আপনি নবীর উম্মতদেরকে হয়তো হায়াত কম দিয়েছি, কিন্তু ইয়া রাসূলুল্লাহ নবী গো, আপনি নবীর উম্মতদেরকে এমন কতগুলা রাত দিয়েছি, যেই রাতগুলাতে যদি আপনি নবীর উম্মতরা ইবাদত করে, অন্যান্য নবীর উম্মতরা যদিও তারা 1000 বছর হায়াত পেয়েছে, কিন্তু আপনি নবীর উম্মতকে আমি এমন একটা লাইলাতুল কদর দিয়েছি, যেই লাইলাতুল কদরের রজনীর পরিমাণ অন্যান্য নবীর উম্মতদের থেকে 1000 মাসের চেয়েও বেশি দামি। আরো জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। নবী গো নবী গো ও নবী গো, আপনি নবীর উম্মতরা যদি এই লাইলাতুল কদরের মধ্যে ইবাদত করে, ইয়া রাসূলুল্লাহ নবী গো, আমি আল্লাহ বলে দিচ্ছি আপনি নবীর উম্মতের সম্মান অন্যান্য নবীর উম্মত থেকে অনেক বেশি হয়ে যাবে। আরো জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। তাহলে আমাদের এই দাম বাবা কার জন্য? নবীর জন্য। কার জন্য? আমার আপনার কোনো ক্রেডিট নাই, আমাদের ক্রেডিট একটাই যে আমরা আখিরি জামানার নবীর উম্মত হইতে পারছি। জুড়ে বলেন। আরে দয়াল আল্লাহ আমাদেরকে দয়া কইরাছে, আরে রাহমাতুল লিল আলামিনের উম্মত বানাইছে। সুবহানাল্লাহ পড়েন না? আরো জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। আরে দয়াল আল্লাহ মোদেরকে দয়া কইরাছে, রাহমাতুল লিল আলামিনের উম্মত বানাইছে। উম্মত বানাইছে রে মোদের দিওয়ানা বানাইছে, উম্মত বানাইছে রে মোদের পাগল বানাইছে, রাহমাতুল লিল আলামিনের উম্মত বানাইছে। বলেন রাহমাতুল লিল আলামিনের উম্মত বানাইছে। তাইলে বাবা দেখেন আমার আল্লাহ বলছে নবী গো নবী গো নবী গো, আমার নবী যে এত কিছু আমাদেরকে দিলেন, নবী আমাদের থেকে কোনো কিছু চায় নাই, কিন্তু নবী যে আমাদের থেকে কিছু চাচ্ছে না, আমার আল্লাহ সেটা মানতে পারছে না। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ বলবেন না? নবী আমাদেরকে এত কিছু দিলেন, কিন্তু নবী আমাদের থেকে কিচ্ছু চাচ্ছে না। আল্লাহ বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ এত কিছু যে দিলেন, এই যে চাচ্ছেন না সেটা মানতে পারতেছি না। আমি আল্লাহ বলে দিচ্ছি, আপনি বলেন আপনি যে এত কিছু দিয়েছেন, আপনার উম্মতদেরকে যে এত ইহসান করলেন, এর বদৌলতে আপনি নবী কিচ্ছু চান না, একটা জিনিস চান, আপনার যারা কুরবা আছে, আপনার যারা নিকটবর্তী আছে, আপনার যারা আহলে বায়েত আছে, তাদের মহাব্বত আপনি আপনার উম্মতদের থেকে চান। জোরে বলেন। তাহলে এই যে শহাদায়ে কারবালার সাথে জড়িয়ে আছে আমার ইমামে হুসাইনের নাম, কথা বলেন ঠিক কি না? তাহলে এই ইমামে হুসাইনকে মহাব্বত করার ঘোষণা কার? আরো জোরে বলেন কার? আল্লাহ বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিব আল কুদরত শরীফ বলেন আল্লাহুম্মা ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা। দেখেন একটু গভীর মনোযোগ, আপনাদের মনোযোগ আছে? বাবা কষ্ট হচ্ছে, ছেড়ে দিব? আর কিছুক্ষণ চলবে ইনশাআল্লাহ? চলবে তো? প্রেমের বয়ান ইনশাআল্লাহ আমি ঢুকতেছি বাবা। আল্লাহ বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি যে এত কিছু দিলেন, আপনি বলেন আপনি কিচ্ছু চান না, তবে একটা জিনিস চান, আপনার যারা কুরবা আছে, আপনার যারা নিকটবর্তী আছে, আপনি তাদের মহাব্বত আপনার বোর্ডেলুর যারা উম্মত আছে তাদের থেকে চান। জোরে বলেন। এখন নবীজির কুরবা কারা জানার দরকার আছে না নাই? আরো জোরে বলেন আছে না নাই? এই আয়াতে কারিমা যখন নাজিল হলো, আমার কামলিওয়ালা নবীজির প্রাণপ্রিয় সাহাবী, जिनके रईसुल मुफस्सिरीन বলা হয়, হযরতে সৈয়দনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা নবীজির দরবারে উপস্থিত, ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ মান কুরবাতুকা হাউলাইল্লাযিনা ওয়াজাবাত আলাইনা মাওয়াদ্দাতুহুম। ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার নিকটবর্তী কারা, আপনার অতি কাছের কারা, যাদেরকে মহব্বত করার কথা আল্লাহ ঘোষণা দিয়েছেন, যাদেরকে ভালোবাসার কথা আল্লাহ পাক বলে দিয়েছেন, তারা কারা? জোরে বলেন। তখন আমার নবী বলছেন কলা, নবী বলছেন আলীজন, এক নাম্বার হচ্ছে আমার আলী, ফাতিমা দুই নাম্বার হচ্ছে আমার ফাতিমা, ও ওয়ালিদাহুমা তিন নাম্বার হচ্ছে আমার হাসান, চার নাম্বার হচ্ছে কারবালার শাহিনশাহ আমার নাতি হুসাইন। জুড়ে বলেন। তাহলে ইমামে হুসাইনকে মহব্বত করার ঘোষণা কার? আরো জোরে বলেন কার?
সোহাদায়ে কারবালা মাহফিল কার স্মরণের মাহফিল? ইমামে হুসাইনের। কার? ইমামে হুসাইনের। তাহলে আজকে যে বরডেলুর বাবারা টাকা পয়সা দিয়ে খরচ করে আপনারা যে মাহফিল করছেন, আপনারা পবিত্র কোরআনুল কারীমের সূরা শুরার 23 নম্বর আয়াতের উপর আপনারা আমল করছেন। আলহামদুলিল্লাহ পড়বেন না? এই যে কোরআনের একটা আয়াতের উপর আমল করা, এটাকে কি আপনি কম মনে করছেন? হ্যাঁ, দাম আছে না নাই? আছে কি না? তাইলে এই যে আজকের মাহফিলের মাধ্যমে আল্লাহর কালামুল্লাহ শরীফের একটা আয়াতের উপর যে আমল করছেন, আল্লাহ যদি আমাদেরকে একটু দয়া করে, একটু যদি মায়া করে, এই যে আল্লাহর একটা কালামুল্লাহ শরীফের আয়াত পাকের উপর আমরা আমল করলাম, এর খাতিরেও আল্লাহ আমাদেরকে জান্নাত দিতে পারে কি পারে না? আরো জোরে বলেন, পারে কি পারে না? আল্লাহ যদি 99টা খুন করনেওয়ালা মানুষকে তওবা করতে পারে নাই, তওবা করার শুধু নিয়ত করছে বাবা। বুখারী মুসলিমের হাদিস, বুখারী শরীফ এবং মুসলিম শরীফের হাদিস, 99টা খুন করার পর যখন আল্লাহর কাছে তওবা করার ইচ্ছা পোষণ করেছে, তওবা করার আগে আজরাইল তার জানটা ধরে টান মেরেছে। এই যে ইচ্ছা করেছে আল্লাহর দরবারে তওবা করবে, এটা আমার আল্লাহর কাছে অনেক বেশি ভালো লেগেছে, এই জন্য আল্লাহ তাকে জান্নাত দিয়েছে। তো 99টা খুন করনেওয়ালা মানুষকে যদি আল্লাহ জান্নাত দিতে পারে, আজকে যারা আমরা রব্বে করিমের কালামুল্লাহ শরীফের সূরার 23 নম্বর আয়াতের উপর আমরা যারা আমল করছি, এই আমলের বদৌলতে আল্লাহ জান্নাত দিতে পারে কি পারে না? আরো জোরে বলেন, পারে কি পারে না? সেই আশা আছে না নাই? আরো জোরে বলেন, আছে না নাই? একটু দরুদ শরীফ পড়েন, আল্লাহুম্মা। ইমামে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা, এই যে বাবা আজকে আমরা সোহাদায়ে কারবালার মাহফিল সাজিয়েছি, এগুলো তো আমরা কিছু টাকা পয়সা খরচ করে ওনাদের জন্য এই আয়োজন করছি। আপনারা যদি জানতেন যে ইমামে হুসাইনের সাথে কারবালার জমিনে যারা ছিল, তাদের এক একজনের ডেডিকেশন ইমামে হুসাইনের জন্য, তারা কিভাবে এক একজন শহীদ হয়ে গেছেন, কিভাবে এক একজন রণাঙ্গনে পৌঁছে গেছেন, ওনাদের কথা শুনলে আপনারা তো অবাক হয়ে যাবেন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আমি ঘটনাকে খুব সংক্ষেপ করছি, কারণ আমাকে আপনাদেরকে কিছু নসিহতমূলক কথাও বলতে হবে। যে ইমামে আলী মকাম, আজকে জাস্ট এই কথাটা মনে রাখেন, আজকে তো আমরা সেই হুসাইনে মুসলমান হয়তো আমরা মুখে দাবি করি, কিন্তু আমরা কি সেটার প্রমাণ দিতে পারি? পারি বাবা? এরপরেও এই যে মাহফিল যেটা সাজাইছি, সেই মাহফিলটা হচ্ছে হুসাইনি মাহফিল। কথা কন ঠিকই না? যেহেতু সোহাদায়ে কারবালার সাথে একটু নিসবত রেখেছি, আমাদের তো আজকে ইমামে হুসাইনের সামনে গিয়ে এইভাবে গর্দান দেওয়ার সেই সুযোগটা তো আমাদের নাই। কিন্তু আমরা আল্লাহকে বলবো, আল্লাহ 1450 বছর পরে ইমামে হুসাইনকে স্মরণ করে আমরা খাগড়াছড়ির বরডেলের জমিনে ইমামে হুসাইনের সামনে একটু মাহফিল সাজাইছিলাম। আল্লাহ, আমার কাছে হয়তো টাকা ছিল না খাওয়ার মতো, কিন্তু যুবকরা যখন এই মাহফিল করার জন্য একটু বলেছে, আমি আমার পকেটের টাকাটা তাদেরকে দিয়ে দিয়েছি। আল্লাহ, এই যে মহব্বতটা দেখিয়েছি, এর বদৌলতে আল্লাহ কোনো না কোনো ভাবে আপনি আমাকে পার করাই দেন। জোরে বলেন, আরো জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পারে কি পারে না? আরো জোরে বলেন, পারে কি পারে না? ইমামে হুসাইন দেখেন, আমি ঘটনা খুব সংক্ষেপ করছি। 9ই মহররম, কই মহররম? 9ই মহররম, 10ই মহররম এই কারবালার ঘটনা ঘটে বাবা। ইমামে হুসাইনের গর্দানের মধ্যে ছুরি চলে। 10ই মহররম, 9ই মহররম ইমামে হুসাইন, ওনার যারা কাফেলার সদস্যরা ছিল, সবাইকে বলতেছে, ও আমার কাফেলার সদস্যরা, আপনারা এতদিন পর্যন্ত আমার সাথে ছিলেন, আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমার যারা সঙ্গী সাথী আছে, আমার যারা আহলে বায়েত আছে, তাদের থেকে উত্তম আহলে বায়েত, তাদের থেকে উত্তম সঙ্গী সাথী দুনিয়ার জমিনে আর কেউ নাই। আমি আপনাদেরকে বলছি, আপনারা যে এতক্ষণ আমার সাথে ছিলেন, এতদিন যে আমার সোহবতে আপনারা কাটিয়েছেন, আমাকে ছেড়ে আপনারা যে যান নাই, আমি আল্লাহর দরবারে বলছি, এই কারণে কাল কিয়ামতের ময়দানে আপনাদের জান্নাতের জন্য আমি ইমামে হুসাইন আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করব। আরো জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আপনারা চলে যান। ওই ইয়াজিদ বাহিনীর আপনাদেরকে টার্গেট না, ইয়াজিদ বাহিনীর আপনাদেরকে লাগবে না, ইয়াজিদ বাহিনীর লাগবে আমি হুসাইনের গর্দানটা। এই ইয়াজিদ বাহিনী আর কাউকে চায় না, ইয়াজিদ বাহিনী শুধু আমি হুসাইনকে চাই।
আপনারা চলে যান। আমার ইমামে আলে মাকাম ইমামে হুসাইন যখন এই কথা বললেন, তখন ওই কাফেলার একজন ছিল, ওনার নাম ছিল হযরতে সাদ বিন আব্দুল্লাহ হানাফি। জোরে বলেন, আরো জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। ইমামে হুসাইন ডাক দিয়া কয়ে, রে আমার কাফেলার মানুষরা, তোমরা চলে যাও। এই কারবালার জমিন কত মারাত্মক জমিন। এই কারবালার জমিনের 9 মুহররম আমার ইমামে হুসাইন বললেন, যাও তোমরা চলে যাও। আমি আল্লাহর দরবারে তোমাদের জন্য নাজাতের জন্য বলবো। ওই ইয়াজিদ বাহিনী শুধু আমি হুসাইনকে চাই, তোমাদের কাউকে চাই না। ইমামে হুসাইন যখন ওনার সঙ্গী সাথীদেরকে এই কথা বললেন, তোর মধ্যে একজন ছিলেন সাদ বিন আব্দুল্লাহ হানাফি। উনি বলে, এরে ইমামে হুসাইন আপনি কি বলছেন? আপনাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য রাব্বি কারিমের কাছে যতক্ষণ না পর্যন্ত এই জিনিসটা প্রমাণ করতে না পারবো, নবীজি যেইভাবে আপনি হুসাইনকে আগলে রেখেছেন, নবীজি যেইভাবে আপনি হুসাইনকে রক্ষা করেছেন, ঠিক তেমনি ভাবে আমরাও কিভাবে হুসাইনকে রক্ষা করি, এই জিনিসটা যতক্ষণ না পর্যন্ত লামকানের খোদার দরবারে আমরা দেখাইতে না পারবো, ততক্ষণ পর্যন্ত এই কারবালার জমিন ছেড়ে যাব না। আরো জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। এই ইমামে হুসাইন, এই হুসাইন আপনি জেনে রাখেন, আপনি শুনে রাখেন, আমি সাদ বিন আব্দুল্লাহ হানাফিকে আপনি চলে যেতে বলছেন। আমি সাদ বিন আব্দুল্লাহ হানাফি বলছি, আমি সাদ বিন আব্দুল্লাহ হানাফি যদি জানতে পারি আমি সাদ বিন আব্দুল্লাহ হানাফিকে 70 বার শহীদ করা হবে, কয়বার? আরো জোরে বলেন কয়বার? আমি সাদ বিন আব্দুল্লাহ হানাফিকে 70 বার শহীদ করা হবে। কিভাবে শহীদ করা হবে? প্রতিবার আমাকে আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলা হবে। মারার পর আমার শরীর থেকে যে আংরাগুলা বের হবে, এই আংরাগুলা আসমানের মধ্যে ভস্মীভূত করে ছেড়ে দেওয়া হবে। এইভাবে 1 বার না, 2 বার না, 5 বার না, 10 বার না, 50 বার না, আমি যদি জানতে পারি আমাকে এভাবে 70 বার শহীদ করা হবে, এরপরেও আমি খোদার কসম করে বলতেছি এই কারবালার জমিন ছেড়ে আমি যাব না। আরো জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। যে গলায় চুমু খেতেন আল্লাহর হাবিব নবীজি মুস্তাফা, সুবহানাল্লাহ পড়েন। আরে কোন হুসাইনের গর্দানে এই ইয়াজিদ বাহিনী বাবা ছুরি চালাইলো, যেই গর্দানের মধ্যে, যে গলার মধ্যে কামনিওয়ালা নবীজি হায়াতুন নবী জিন্দা নবী শতবার চুমা দিয়েছে। জোরে বলেন। ওই হাজরে আসওয়াদে আমার নবীর ঠোঁট মুবারক একটা বার লাগার কারণে এই হাজরে আসওয়াদের মধ্যে এমন পাওয়ার চলে এসেছে, হাজিরা যখন এই হাজরে আসওয়াদের মধ্যে গিয়ে ঠোঁটটা লাগাইতে পারে, এই হাজরে আসওয়াদ তাদের সমস্ত গুনাহ খাতাগুলা বাবা চুষে নে হাজরে আসওয়াদের মধ্যে একটা বার চুমো দেওয়ার কারণে যদি হাজরে আসওয়াদের এত মূল্য হয়ে যায়, যেই হোসাইনের ঠোঁটে বলেন, যেই হোসাইনের চোখে বলেন, যেই হোসাইনের মাথায় বলেন, গর্দানে বলেন, শরীরের এমন কোন জায়গা বাকি ছিল না যেই জায়গায় আমার কামনিওয়ালা নবীজি চুমা খায় নাই। জোরে বলেন। তো আমরাও স্মরণ করি এভাবে, আরে যে গলায় চুমু খেতেন আল্লাহর হাবিব নবীজি মুস্তাফা, কিভাবে সেই গলাকে নীল তারা তলোয়ার আগায়, কিভাবে সেই গলাকে নীল তারা তলোয়ার আগায়। হে হোসেন নবীজির औलाद সালাম জানাই।
আপনারা পারেন না এটা? মোরা তোমায় হে হোসেন নবীজির औलाद সালামে জানাই। মোরা তো যে গলায় চুমু খেতেন, আরে যে মাথায় হাত বুলিয়ে ঘুম পড়াতেন আম্মা ফাতেমায়, কিভাবে সেই মাথাকে নীল তারা তলোয়ার আগায়। কিভাবে সেই মাথাকে নীল তারা তলোয়ার আগায়। হে হোসেন নবীজির औलाद সালামে জানাই। মোরা তোমায় সালামে জানাই। মোরা তোমায় জঙ্গলের বাঘ হরিণে চিনিল দয়াল নবীরে, চিনিল দয়াল নবীরে। মানব হয়ে চিনলি না রে দুঃখ আমার মনেতে। আল্লাহুম্মা নবিয়না শফিয়না মাওলানা মুহাম্মদ। আল্লাহ তুমি দয়া করো নসিব করো, আরে নসিব করো। আরে মাওলা তুমি দয়া করো নসিব করো, আরে নসিব করো মদিনা। নূর নবীকে না দেখাইয়া, নূর নবীকে না দেখাইয়া কবর দেশে নিও না। আল্লাহুম্মা মুহাম্মদ নবিয়না শফিয়না মুহাম্মদ। ইচ্ছে করলে প্রাণের নবী থাকতে পারতেন না রসে, থাকতে পারতেন না রসে। আমার আপনার জন্য নবী, আমার আপনার জন্য নবী আরামে করছেন মদিনায়। আল্লাহুম্মা সকলে পড়েন আলহামদুলিল্লাহ, আরো জোরে পড়েন আলহামদুলিল্লাহ। তাহলে যেই সোহাদায়ে কারবালার মাহফিল সাজাইলেন, সেই সোহাদায়ে কারবালার আদর্শকে ধারণ করতে হবে কি হবে না? আপনি এখানে মাহফিল করবেন কিন্তু ইমামে হুসাইনের আদর্শ ধারণ করবেন না, এরকম হবে? হবে বাবা। আর ইমামে হুসাইন তো আমাদেরকে নামাজের শিক্ষা দিয়ে গেছেন, জোরে বলেন। ইমামে হুসাইনের গর্দান পড়ে গেছে জমিনের মধ্যে, এরপরেও দেখা গেছে উনি লামাকানের খোদার দরবারে সিজদায় অবনত আছে, জোরে বলেন। এখন আপনারা মাহফিল করবেন সোহাদায়ে কারবালা এত টাকা পয়সা খরচ করে, কিন্তু নামাজ পড়বেন না, সেটা হবে? হবে? নামাজের দাম আছে না নাই? আরো জোরে। রব্বে করিম পবিত্র কোরআনুল কারীমের মধ্যে একবার না, দুইবার না, 10 বার না, 50 বার না, 80 বার না, 82 বার। কয়বার? একটু হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ সালাত? আজকে মুয়াজ্জিন মধুস্বরে আজান দেয়, মসজিদ থেকে হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ, কত সুন্দর সেই ধ্বনি চলে আসে। কিন্তু বাবা বড় দুঃখের বিষয়, আমার যুবক ভাইরা চলে যায় বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেওয়ার জন্য, আছে না নাই? আরো যারা বলেন আছে না নাই? এতদিন ছিল, এতদিন হয়তো গেছে, কিন্তু আজকে ওয়াজের পরে আমার যুবক ভাইরা যখন মসজিদ থেকে হাইয়া আলাস সালাহ, হাইয়া আলাল ফালাহ আসবে, আজকে থেকে আমার যুবক ভাইরা আর বন্ধুদের সাথে আড্ডা দেওয়ার জন্য যাবে না। আজকে থেকে আমার যুবক ভাইরা আমার আল্লাহর প্রেমে মনটাকে দিওয়ানা করার জন্য মসজিদের মধ্যে যেতে রাজি আছি না নাই? আরো জোরে বলেন আছি না নাই? কারণ বাবা নামাজ 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 কেমন ইবাদত এই নামাজ। রব্বে করিম পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফের মধ্যে 82 বার। কয়বার? আল্লাহ আপনি একবার বললেও পারতেন, আপনি 2 বার বা 5 বার বললেও পারতেন। আল্লাহ আপনি 82 বার কেন নামাজের কথা বললেন? আল্লাহ 82 বার কেন নামাজের কথা আপনি বললেন? আমার আল্লাহ ডাক দিয়ে বলে, বান্দারে ও বান্দা, আমি আল্লাহ জানি নামাজের টাইম যখন হবে
আমার বান্দারা দুনিয়ার সমস্ত কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, হাইয়ালাস সালাহ হাইয়ালাল ফালার আওয়াজের তারা কোনো মর্মবাণী বুঝবে না, তারা মসজিদের মধ্যে যাবে না। এজন্য আমি লামো কানের খুদা 82 বার তোদেরকে বললাম, বান্দা নামাজ পড়। জোরে বলেন, আরো জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। বাবা, নামাজ হচ্ছে এমন একটা ইবাদত, ইবাদতের মধ্যে সবার আগে স্থান কার? আরো জোরে বলেন, ইবাদতের মধ্যে সবার আগে স্থান কার? আপনি আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন, হুজুর ইবাদতের মধ্যে তো রোজাও আছে, হজও আছে, যাকাতও আছে, কিন্তু নামাজের স্থান কেন এক নম্বরে? প্রশ্ন আছে না নাই? আরো জোরে বলেন, আছে না নাই? এই আমার খাগড়াছড়ির বাবারা, প্রতিটা মাহফিলে গেলে নামাজ সম্পর্কে বলার চেষ্টা করি। রব্বে কারীম এই নামাজ কেমন ইবাদত দেখেন, নামাজ কেন ইবাদতের মধ্যে এক নাম্বার। আপনি আমি যখন রোজা রাখি, দুনিয়ার সাথে আমার আপনার সম্পর্ক থাকে কি থাকে না? জোরে বলেন। আপনি একদিকে রোজা রাখছেন, অপরদিকে দুনিয়ার ব্যবসা বাণিজ্য আপনি করতে পারেন কি পারেন না? দুনিয়ার সব কাজ করতে পারেন কি পারেন না? আপনি হজে গেলেন, ইমোটা দিয়ে আপনি যখন ইমোটা সেন্ড করবেন, আপনি ইমোর মাধ্যমে দেশে যারা আছে তাদের সাথে কথা বলতে পারেন কি পারেন না? পারেন। আরে বাবা, নামাজ কেন এক নাম্বার ইবাদত? অন্যান্য যে ইবাদতগুলো আপনারা করেন, ওই ইবাদতের মধ্যে যেমনিভাবে আমার আল্লাহর সাথে সম্পর্ক থাকে, ঠিক তেমনিভাবে দুনিয়ার সাথেও সম্পর্ক থাকে কি থাকে না? থাকে কি না? কিন্তু আমার আল্লাহ ডাক দিয়া কয়, বান্দা রে, ও আমার বান্দা, তাকবীরে তাহরিমা আল্লাহু আকবার বলে যখন নামাজের মধ্যে দাঁড়াই যাইবি, সুবহানাল্লাহ পড়েন। রব্বে কারীম ডাক দিয়ে বলে, বান্দা রে, ও আমার বান্দা, নামাজ এটা এমন একটা ইবাদত, রোজার ক্ষেত্রে আমি আল্লাহর সাথে সম্পর্কের সাথে সাথে দুনিয়ার সম্পর্ক আমি মেনে নিয়েছি। অন্যান্য যে সকল ইবাদত আছে, ওই ইবাদতের মধ্যে আমি আল্লাহর সাথে অন্যান্য সম্পর্ক মেনে নিয়েছি। কিন্তু বান্দারে, তুই যখন আল্লাহু আকবার বলে নামাজের মধ্যে দাঁড়াই যাইবি, দুনিয়ার কোনো মানুষ যদি সালাম দে জবাব নিতে পারবেন? প্রধানমন্ত্রী আসলে, বারাক ওবামা আসলে, দুনিয়ার কোনো মানুষের সাথে সম্পর্ক আর চলবে না। আমার আল্লাহ বলে, বান্দারে, নামাজ কেন এক নাম্বার ইবাদত? বান্দা, তুই যখন নামাজের মধ্যে দাঁড়াই যাইবি, বান্দা দুনিয়ার আর কারোর সাথে তোর প্রেমের কানেকশন চলবে না। বান্দা নামাজের মধ্যে যখন দাঁড়াই গেলে, বান্দা এখন শুধু আমি আমার বান্দার মধ্যে প্রেমের কথোপকথন চলবে। আরো জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। এই প্রেমের খেলায় দুনিয়ার কাউকে আমি আল্লাহ শরীক করব না। নামাজ বাবা এই জন্য এক নাম্বার ইবাদত। অন্যান্য ইবাদতের মধ্যে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক থাকার সাথে সাথে দুনিয়ার সাথেও সম্পর্ক থেকে যায়। কিন্তু আল্লাহ বলে, বান্দা নামাজে যখন দাঁড়াইবি, এই নামাজে দাঁড়ানোর পর সম্পর্ক থাকবে শুধু আমি আল্লাহর সাথে, আর কারোর সাথে কোনো সম্পর্ক আমি আল্লাহ মেনে নিব না। জোরে বলেন, আরো জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। আরে আমার খাগড়াছড়ির বাবারা, গভীর মনোযোগ, মন থেকে একটা কথা আমাকে বলেন, আল্লাহর সাথে কথা বলতে চাই কি চাই না? আওয়াজ শুনে মনে হয় চান না? মনে হয় চান কি চান না? সবাই আওয়াজ দিবেন, আমার আল্লাহর সাথে আমরা কথা বলতে চাই কি চাই না? আরে বাবা, আজকে কোন নামাজকে পিছপা দিয়ে আমি আপনি চায়ের দোকানে আড্ডা মারছি। যদি জানতাম আপনি যখন নামাজের মধ্যে গিয়ে আপনি যখন সূরা ফাতিহাটা তেলাওয়াত করেন, এই সূরা ফাতিহার মাধ্যমে আমার লামো কানের খোদা তার বান্দার সাথে কথা বলে। জোরে বলেন, আরো জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। আপনি বান্দা খাগড়াছড়ির জমিনে বসে যখন আপনি আমার আল্লাহর প্রশংসা করেন এভাবে, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আরো জোরে বলেন আল্লাহু আকবার।
আপনি বান্দা যখন খাগড়াছড়ির জমিনে বসে আপনি যখন বলেন সমস্ত প্রশংসা আমার আল্লাহর জন্য, আরে লামকানের খোদা আপনাকে কি বলে জবাব দিয়ে জানেননি? আজকে যদি আমি বলি ডক্টর ইউনূস আমার সাথে কথা বলার জন্য আসতেছে, সবাই তো পাগল পারা হয়ে যাব। কিন্তু আমার আল্লাহ যে আপনাকে এমনভাবে ডাকতেছে আপনার কোনো খেয়াল নাই, খেয়াল নাই। যদি খেয়াল থাকতো আমার কোনো যুবক ভাই আজকে নামাজকে পিছপা দিত না। আপনি যখন নামাজের মধ্যে গিয়ে আপনি যখন আমার আল্লাহকে বলেন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, সমস্ত প্রশংসা আমার আল্লাহ পাকের জন্য, আপনি বান্দা যখন আপনার মুখ দিয়ে এই আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন তেলাওয়াত করেন, আমার আল্লাহ কি বলে জানেননি? কি বলে জানেননি? আমার আল্লাহ বলে হামিদানি আবদি, হামিদানি আবদি। আমার বান্দা খাগড়াছড়ির জমিনে বসে আমি আল্লাহর প্রশংসা করেছে। আরো জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। দেখেন আপনি বলছেন আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আমার আল্লাহ বলে বান্দা আমার প্রশংসা করেছে। আপনি যখন বলেন আর রহমানির রহিম, আর রহমানির রহিম, আপনি যখন বলেন আমার আল্লাহ মহান দয়ালু, আমার আল্লাহ পরম করুণাময় অসীম দয়ালু, আপনি যখন আমার আল্লাহকে এই কথাটা বলেন, আমার আল্লাহ আপনাকে কি বলে জবাব দিয়ে জানেননি? আমার আল্লাহ বলে আসনা আলাইয়া আবদি, বান্দা খাগড়াছড়ির জমিনে বসে আমি আল্লাহ পাকের গুণকীর্তন করেছে। সুবহানাল্লাহর আওয়াজ শুনে মনে আপনারা খুশি না? মনে আরো জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। আপনি বান্দা যখন আমার আল্লাহ পাককে বলেন মালিক ইয়াউমিদ্দিন, আমার আল্লাহ হচ্ছে বিচার দিনের মালিক, আমার আল্লাহ আপনাকে বলে মাজ্জাদানি আবদি, আমার বান্দা আমি আল্লাহর সম্মান বর্ণনা করেছে। জুড়ে বলেন। আপনি যখন আল্লাহকে বলেন ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন, আপনি যখন আমার আল্লাহকে বলেন ইয়াকা না'বুদু ওয়া ইয়াকা নাস্তাঈন, আমি ইবাদত করি আল্লাহর জন্য, শুধু আল্লাহর কাছে আমি সাহায্য চাই। ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম, আল্লাহ আপনি আমাকে সিরাতে মুস্তাকিমের পথ দেখান। সিরাতাল লাযীনা আন'আমতা আলাইহিম, সিরাতে মুস্তাকিম হচ্ছে নিয়ামত প্রাপ্ত বান্দাদের পথ। গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন, আপনি পথভ্রষ্টদের কাতারে, পথভ্রষ্টদের পথে আপনি আমাদেরকে পরিচালিত করিয়েন না। আপনি যখন আমার আল্লাহর দরবারে সূরা ফাতিহা পড়ে পড়ে এগুলো যখন আপনি বলেন, আমার আল্লাহ আপনাকে বলে লি ইবাদি মা সাআলা, আমার বান্দার জন্য ওইটাই আছে, আমার বান্দা আমি আল্লাহর কাছে যেইটা চায়। আরো জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। তাহলে বাবা আসেন না নামাজের দিকে, আমার নামাজের দিকে এসে একটু আমার আল্লাহর সাথে একটু আপনারা কথা বলেন না। কারণ এই নামাজের মর্ম যদি বুঝতাম, এই নামাজ দুনিয়ার কোনো সাধারণ হাদিয়া নয়। আমার নবী মেরাজে পাকে গিয়ে মেরাজ থেকে আমার জন্য আপনার জন্য উম্মত যেন আমার আল্লাহর সাথে মেরাজ করতে পারে, উম্মত যেন আমার আল্লাহর সাথে দিদান করতে পারে, এই জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ইবাদতটা আনলেন ওই ইবাদতের নাম হচ্ছে নামাজ। আরো জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। নবী আমার মেরাজের রজনীতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দিদার করলেন, এমন ভাবে দিদার করলেন, কোরআন বলছে সুম্মা দানা ফাতাদাল্লা ফাকানা কাবা কাউসাইনি আও আদনা। আমার আল্লাহ বলে ওই মেরাজের রজনীতে আমি এবং আমার হাবিব কত কাছাকাছি হয়েছি। তীর এবং ধনুকের যতটুকু না সম্পর্ক, কাছাকাছি সম্পর্ক, ওই মেরাজের রজনীতে আমি এবং আমার হাবিবের চাইতে আরো বেশি কাছাকাছি হয়েছি। আরো জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। তা আমার নবী মেরাজে গিয়ে আমার আল্লাহ পাকে দিদার করলেন, আমার আল্লাহকে দেখলেন। আমার নবী আল্লাহকে দেখলেন, উম্মত আল্লাহকে দেখবে না, নবী সেটা মানলেন না। সুবহানাল্লাহ। কেমন নবীর উম্মত আমরা! নবী মেরাজে গিয়েও আমাকে আপনাকে ভুলেন নাই। ওই মেরাজে গিয়ে আমার নবী যখন আল্লাহ পাকের দিদার করলেন,
এবার আমার নবী আল্লাহ পাককে বলেন, আল্লাহ রে, আমি নবী আপনার দিদার করেছি, আমার উম্মত আপনার দিদার করবে না, সেইটা আমি নবী মানবো না। জুড়ে বলেন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ কিছু একটা দেন, কিছু একটা দেন। আমার আল্লাহ বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, নবী গো, ও মায়ার নবী, দয়ার নবী, এই নেন 50 ওয়াক্ত নামাজ নিয়ে যান। সুবহানাল্লাহ। কয় ওয়াক্ত বাবা? 50 ওয়াক্ত নামাজ। নবী আমার চতুর্থ আসমানের মধ্যে আসলেন। মুসা আলাইহিস সালাম ডাক দিয়া কয়, ইয়া রাসূলুল্লাহ, নবী গো, ও নবী, আমি মুসা তো পূর্বে একটা উম্মতের নবী ছিলাম, আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি আপনার উম্মত কখনো 50 ওয়াক্ত নামাজ আদায় করতে পারবে? পারবেন? 5 ওয়াক্ত আদায় করেন না, 50 ওয়াক্ত দিলে যে কি অবস্থা হইতো আল্লাহ জানে। তো মুসা আলাইহিস সালাম বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, নবী গো, আপনি আবার আল্লাহর কাছে যান, আল্লাহর কাছে যান, আপনি কমিয়ে আনেন। নবীজি 4 বার গেলেন। কয়বার? এটা বুখারী শরীফের হাদিস। নবীজি কয়বার গেলেন? 4 বার। 10 ওয়াক্ত করে নবী 40 ওয়াক্ত কমাই আনলেন। নবী আবার গেলেন, নবী 5 ওয়াক্ত কমাই আনলেন। এখন আছে বাবা কয় ওয়াক্ত? আরো জোরে বলেন, কয় ওয়াক্ত? আমার নবী 5 ওয়াক্ত নামাজ দিয়ে আমার আল্লাহ দরবার থেকে চলে আসতে লাগলেন। আমার আল্লাহ ডাক দিয়া কই, ইয়া রাসূলুল্লাহ, নবী গো, ও মায়ার নবীজি, আপনি নবীকে আমি আল্লাহ এত বেশি ভালোবাসি, আপনি নিয়ে যাচ্ছেন 5 ওয়াক্ত নামাজ, কিন্তু ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, নবী গো, আপনার উম্মতরা যদি মহব্বতের সাথে এই 5 ওয়াক্ত নামাজ আদায় করে, আমি আল্লাহ বলে দিচ্ছি, আমি আল্লাহ আপনি নবীর উম্মতের আমলনামার মধ্যে 50 ওয়াক্ত নামাজের সওয়াব দিয়ে দিব। তাহলে পড়বেন 5 ওয়াক্ত, সওয়াব পাইবেন। আর সারেন যদি 5 ওয়াক্ত, মাহরুম হইবেন 50 ওয়াক্ত। চিন্তা করেন, আপনি যদি জাস্ট 1 ওয়াক্ত নামাজ পড়তে বাবা কতক্ষণ লাগে? এই 1 ওয়াক্ত নামাজ যদি পড়েন, নবীজির হাদিস বলছে আপনি 10 ওয়াক্ত নামাজের সওয়াব পাবেন। জুড়ে বলেন। তাহলে আজকে থেকে নামাজ চলবে কি চলবে না? আমার খতিব সাহেব হুজুর আছে এখানে, ইমাম সাহেব হুজুর আছে, আমি তো ইমাম সাহেব হুজুরের মাধ্যমে এখানে এসেছি, আমি কিন্তু খবর নিব। আপনারা ইনশাল্লাহ নামাজের মধ্যে আসবেন তো ইনশাল্লাহ? এই যুবক ভাইরা আসবেন তো ইনশাল্লাহ নামাজ পড়বেন। আমি এখানে আমার 2টা যুবক ভাই চাচ্ছি, জিনারা আগামী 10 দিন 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়বে। এরকম 2টা যুবক ভাই হাত তোলেন দেখি। মাশাআল্লাহ, একদম শেষ থেকে। ভাই আপনার নাম কি? আপনার নাম? খলিলুর রহমান। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আরে নাম খলিলুর রহমান অর্থ কি জানেননি? আল্লাহর বন্ধু। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। उसका नाम जैसा है उसका काम ऐसा है। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। আর একটা যুবক হাত তোলেন। হ্যাঁ মাশাআল্লাহ, নাম কি? মহিউদ্দিন। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। মাশাআল্লাহ, আপনাদের এলাকার নামগুলো তো খুব সুন্দর। হ্যাঁ माशाल्लाह। मोहिउद्दीन माने जो दिन को जिंदा करता है उसको मोहिउद्दीन कहता है। जोरे बोलें सुभान अल्लाह। माशाल्लाह मोहिउद्दीन भाई। आरो एक जन देखी नाम তোলেন, बोलें। 10 दिन 5 ওয়াক্ত নামাজ। হ্যাঁ ভাইয়া নাম কি? মোহাম্মদ রাশেদ। পড়বেন তো? দেখেন আমার সাথে ওয়াদা করেছেন। তা আমি মনে করি এখানে হয়তো 2-3 জনের নাম আমি নিতে পেরেছি। আমার সমস্ত যুবক ভাইরা নামাজ পড়বে কি পড়বে না? পড়বে কি না? আমি এত দূর থেকে আসলাম, আপনাদেরকে নামাজের ওয়াজ করে গেলাম, এই কান দিয়ে শুনলেন, ওই কান দিয়ে বের করলেন, কোনো লাভ হবে না। আপনারা আমলে বাস্তবায়ন করতে হবে। যদি আপনার মৃত্যুটা যদি নামাজ অবস্থায় হয় বাবা, হাই হাই, জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর দরবারে সবসময় ফরিয়াদ করবেন, আল্লাহ যেন মৃত্যুটা সে মদিনাতুল মুনাওয়ারায় লিখে রাখে। আল্লাহ যেন আমার মৃত্যুটা নামাজ অবস্থায় লিখে রাখে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল আল মঞ্জুর করুক। সকলে পড়েন আমিন। আরো জোরে পড়েন আমিন ইনশাআল্লাহ। তাহলে আপনারা নামাজ পড়বেন, সবাই পড়বেন। আল্লাহ আমাদের সবাইকে কবুল আল মঞ্জুর করুক। সকলে পড়েন আমিন।